आम भद्रकाली मंदिर रे आसिक पहुँची गले चलतु माँ को दर्शन करवा ना ना पूजा कर दियंतु आशीर्वाद दियंतु आशीर्वाद दियंतु ना मु कहली बा मु जहा डाकिया कथा डाकिनी मो छुआ कोन डाकिले मु डाकिनी मोर नातीटे हो मो छुआटी पोस्टिंग उठे जिन पाइबो दुई कोर जिन तार एबे एबे बागर होइछ नाती कथा कहि देला ना केता वर्ष पर बाबा प्रथम जिन हबो 2028 मसिया 2028 मसिया 26 पास 30 कर दियंतु 30 तान ठीक मां चंपा प्रीति मो मार नानी मत माँ को फूल आशीर्वाद दौरान आम दीप जाड़ा चलते जो धाड़ी रे वर्तमान देखुं एटा हूँ माँ विभिन्न अवतार विभिन्न विभिन्न अवतार अच्छी माँ देवी भद्र नाम अनुसार ये अंचल नाम भद्रक हो तेणु कहुए माँ भद्रकाली जगत तारिणी कोटि कोटि दंडवत राईजरना भद्रक सिनालो जगत से तो ख्यात तेणु जिते से कहती मत एत लोक आते दुनियाटा मार सृष्टि होती आसिक जे थे हृदय सहित श्रद्धार सहित मत डाकिला मु माँ बोली तेणु आउ तार किसी आवश्यक नहीं मुझे सब कथा तार बुझीदेवी समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ मोर प्रथम वीडियो को एते भल पाइबा देइथबारु बहुत बहुत धन्यवाद एते सारा आशीर्वाद मिलिबो मु केबे भाबी नथिली आउ सेति पई समस्त को हृदय रु बहुत धन्यवाद आउ मु बहुत देखी सेलिब्रिटी को बहुत सारा भल पाइबा आपण दियंती किंतु मु तो सेते बाट जाए आज पर्यंत पहुँचीनी मुझे गोटे साधारण झीटे किंतु मत एत सारा भल पाइबा देइथबारु बहुत बहुत धन्यवाद आ आशीर्वाद पाई बहुत बहुत मु बहुत कृतज्ञ किंतु आज मु आपन गोटे नुआ जगह को लेकिन जाऊँगी मत बहुत जन पचारि जे दीदी आपण घर कौटे आपण बाप घर कौटे किंतु सहीर उत्तर देवाई मु आपन को केवल कहबिनी जे मु कौठु बिलंग करे मु आपन को एमिति गोटे जगह देखैबी जो आप जानीजे जे मोर घर कौटी मो बापा माँ को घर कौटी आ मो बाप घर कौटी कौठु मु बिलंग करे से जगह को देखिले ही आपण जानीजे बहुत कम समय मुझे जगार पहुँची जी मुझे रास्ता अच्छी जमीक देखी पारे आपण पहुँची गला माने मु आपन को से जगह को देखैबी आ देखैले आपण जानीजे जे मु कौठु बिलंग करे टिके अपेक्षा करंतु मु आपन को देखैदेवी टिके पेशेंस रखंतु गोटे बहुत सुंदर जगह गोटे एमिति पीठस्थली जोठी सबु भद्रक रे रहुथबा व्यक्ति विशेष मानकर मन हृदय प्राण सब सेठी ही अच्छी आ तांकरी ना रे ही आम जगार ना जना जाए तो सेठी की नहीं कि मु जाउची टिके कम समय अच्छी आ चलंतु मु आपन को नहीं कि जेबी जो माने दर्शन करबा को भी चाहुचंती से माने दर्शन करि परिबे चलंतु बस आ किछि समय अपेक्षा करंतु देखंतु केते सुंदर रास्ता माने सहर रु माने गाँ रु दूर रे सहर रे जो माने रुहंती एई भलिया देखिले तांको गाँ बहुत मने पड़ुथबो ना रास्ता को टिके देखंतु केते शांत परिवेश केते पीसफुल ए जगह आ ए रास्ता रे मु जाउची जो माने जगह रे रुहंती से माने ऑलरेडी जानी सारी बाणी जे मु को जगह को जाउची आ जो माने जानी पारु नहंती से मानन को पई टिके सस्पेंस रहला आ मु जाई के आपन को निहाती भाबरे देखैबी जे मु कुआडे जाउची तो मु कौटी आसिक पहुँची जाइए तार पोस्टर कौन तार जो पीठस्थली मुझे आपन को देखई दूची मु कौटी अच्छी देखंतु भद्रकाली पीठ एबे आपण बुझी पारुथिबे मु कौटी आसी पहुँची माँ भद्रकाली पीठ आपण को स्वागत जनाऊँगी देखंतु भद्रकाली मंदिर पाखरे आमे पहुँची गले चलंतु एबे भीतर को जिबा केमती कौन दृश्य रही चलंतु जिबा
आम भद्रकाली मंदिर रे आसिक पहुँचीगले चलतु माँ को दर्शन करवा। आउ गोटे कथा है ये भद्रकाली माँ जो पीठ रही केबेठू माँ ये रही आउ कहीं रुहति कहीं भद्रकर ना भद्रक से विषय भी मुझे जनइबी। चलतु आम भितर को जावा माँ का आशीर्वाद नवा मुझे आपण को नहीं भितर को जाऊँ। चलतु बहुत दिन आगुरी जब मुझे आसली मंदिर किसी अलग थिला एबे बहुत सुंदर आहुरी हो जाइए माने टिके डेवलप कर देइछन्ते मंदिरटा को। तो चलतु आम भितर को जावा कौन रही माँ को मंदिर रे ताको देखा पूजा करवा दीप जालिबा। चलतु 1999 उद्घाटित होता माँ को मंदिर। काली मंदिर रे एठी बहुत भीड़ देखा मिले एठी यज्ञ हुए। आज जेहेतु मु आसी गोटे अन्य एक दिन से टिके लोक भीड़ कम अच्छे आम मंदिर भीतर को आम टिके जीवा। चलतु माँ को मंदिर रे आसिक आम पहुँची गले। चलतु आम नाना को दबा आ पूजा करदेबा टिके नाना पूजा कर दियंतु आशीर्वाद दियंतु आशीर्वाद दियंतु ना मु कहनी बा मु जहा डाकिया कथा डाक देनी मो छुआटी कोन डाकिले मु डाकिनी मोर नातीटे हो मो छुआटी पोस्टिंग उठे जिन पाइबो दुई पुर जेमिति तार एबे एबे बागर होइछ नाती कथा कहि देला ना केता वर्ष पर बाबा प्रथम जेमिति हबो 2028 मसिया 2028 मसिया 26 पास 30 कर दियंतु 30 तान ठीक हो ना ना केतो को चाहू 3 वर्ष गैप चाहू हाँ ना एटा मो मन खुशी है मोर सान हुंटे से राजी हेलानी तार 4 वर्ष नातीटे हेला हाँ अब माँ को मंदिर रे थाई कि नाती कहउचंती जे नातुनी हेले भलो न तारे लखी लखी ना ला मो सोनाटा हो मा हो बापार मा देखिले तो नाना कौन कौन आशीर्वाद दूचंती। चलतु देखेबी मु आपको माँ को मंदिर रे पूजा करूछंती नाना। ए होछि माँ भद्रकाली मंदिर। मैंने भी माँ को बहुत भल पाती माँ को विश्वास करती एबे देखिले आखिरे निहाती लुहटे तो निहाती थिबो है ना। देखो केते सुंदर होचंती माँ केते सुंदर। माँ चंपा फुलटे भाला देखो माँ चंपा फुलटे मो मार भाला नानी मत माँ को फूल आशीर्वाद दौरान आम दीप जालिबा। चलतु माँ पाखे पूजा चली। अच्छी मो बापा वोमेंस कॉलेज कहीदेले मन खुशी है माँ ए बाहर हो माँ से हाँ अच्छा
ଚାକିରିରେ ଅଛ କୋଉଠି? ନାହିଁ ଏବେ ଚାକିରିରେ ନାହିଁ। କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ମିଡ଼ିଆରେ ଥିଲି। ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ତାର ଭାଇ ମିଡ଼ିଆ ତ ସବୁ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚୋରି ହେଲା ଯେତେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାକୁ ଯାହା ତାକୁ ମନ ଯାଉଛି ଚୋରକୁ ଧରି ନେବା ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସବୁ ଚାବି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଚାବି ନେଇଗଲା 3,66,000 ନେଇଗଲା 3,66,000 ସବୁ ବାକ୍ସ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। হ্যাঁ আর মিডিয়া বালা সব জমা হয়ে গেলে তাহলে ମୋ ଝିଅ ଭଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛି ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଲା। ଏ ଅନା ଅନା ମା ମୋ সোনাଟେ ମା ତୁ ଅନାରେ ବାପାର ଇଏ ରଖିବୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଦେଲେ ନନା? আমার নেইগলা 3,66,000 ফেরেছি 1,80,000 খଣ୍ଡে ଚୋର? হ্যাঁ ফেরেছি এপর্যন্ত ଆଉ ধরি ନାହିଁ। ହଁ ମନ ଯାଉ ଧରିଲେ মোটর সাইকেল ଦେଲି ଗାଡ଼ି ରଖି ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଧରିଲେ ତାକୁ ଯେ ଟଙ୍କା ଭାଗ କରୁଥିଲେ। କ୍ରାଟିଂ ମାଆଙ୍କର ସୁନା ମୁକୁଟଟାକୁ ସେ ଘରୁ କାଢ଼ୁଥିଲା ତାକୁ ମା ମାଇଲେ ତାକୁ। କଣ ହେଇଛି ନନା? ସୁନା ମୁକୁଟଟାକୁ ମାଆଙ୍କର ମୁକୁଟଟାକୁ ମା ନେଉଥିଲା। ସୁନା ମୁକୁଟ ନଉଥିଲା? ହଁ ମା ତାକୁ ମାଡ଼ ଯେ ମାଇଲେ ଗାଁଠୁ ପଳେଇଲା ଏଠି ହେଠି ଛିଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ମା ମାଇଲେ ତାକୁ? ହଁ ଏବେ ସବୁ ମା ଚାବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସବୁ ଚାବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା 11ଟା ଚାବି। হ্যাঁ তাকে মনে দেব তো আসিগলে কলেক্টর আসিগলে এসপি আসিগলে তাকে ধরে নেলে যে তা ঘর বাড়ি পিলাটা চাঁদবাড়ি পতলা পিলাটি চোর প্রকাণ্ড ବାବୁ ଆସନ୍ତା ଦିନ আসনা আচ্ছা ମୋ ବାପା କେମିତି କେଜାଣି ମାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଲୋକ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଉ ଆମର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ମନ୍ଦିରରେ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ଆଉ ଦେଖିବା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଏବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ମାଙ୍କ କଥା। ସେଠି ଥାଇକି ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତେ ନା। ନା ଖାଲି ଜୋଇଁ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଧେ? ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ ଖାଲି ଜୋଇଁ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାପା ମତେ କହିଲେ ବୋଲି ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଲା ନା। ମୋ ଝିଅର ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇପାଇଁ ମନ ଖୁସି ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ବୁଲିବା। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆପଣ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 9ଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ସବୁକିଛି। ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ମାଙ୍କର କୋଉଠି ଅଛି? ସାଇଡରେ ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ଅଛି। କେତେଟା ଅବତାର ଅଛି ବାପା ଏଠି? ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା। ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ଏଇଠି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ନାହିଁ। ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଠି ବି ଉପସ୍ଥିତ। ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ବାପା? ନାଁଟା ୟାଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେବଳ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଇବେନି, ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ପାଇବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେଠୁ ସେ ଏଠି ବି 1989ରେ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ବି ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ 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 ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ପାଇଯିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆପଣ କେତେ ଜିନିଷ ମାନେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା। ଭଦ୍ରକାଳୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ ପରେ ମୋତେ ଜଣେ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପରିଚୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବାଇଧର ସାର୍। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କାହିଁକିନା ସେ ଭଦ୍ରକାଳୀ ମାଙ୍କ ଉପରେ ବହି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୋତେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି ଯେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ସାର୍ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। 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 ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁଟା କହିଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ବାଇଧର ସାହୁ। ମୁଁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଆପଣ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବହିଟା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଲେଖିଛି, ହଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇ ବହିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ବାଇଧର ସାହୁ ଏଇ ବହିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତ ସେଇ ବହିରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ କିଛି ବି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଦେବି। ସାର୍, ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ ଭଦ୍ରକ ହେଇଛି କି? ଭଦ୍ରକ ହେଇଛି। ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ନାମରେ ଭଦ୍ରକ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ନାମକରଣ ପାଇଁ 17 ଗୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକାଳୀ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରେ 17 ଗୋଟି ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକ ଭଦ୍ରକାଳୀ ହେଲା, ଏକ ନାଁଟି ହେଲା, ଭଦ୍ରକ ହେଲା, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଦ୍ର ହେଲା। ଭଦ୍ରକ ହେଇଛି କି? ହେଇଛି। ଭଦ୍ରକାଳୀ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ହଁ, ଯେଉଁ 17ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମା ଦେବୀଙ୍କର ଭଦ୍ର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ଭଦ୍ରକ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଜଗତ୍ର ତାରିଣୀ, କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବାତ, ରାଇଜର ନାଁ ଭଦ୍ରକ ସିନାଲୋ, ଜଗତରେ ସେ ତ ଖ୍ୟାତ। ତେଣୁ ରାଇଜର ନାଁ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ, କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଖ୍ୟାତ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକାଳୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଆଜି ଏଠି ନୁହେଁ, ଏଠୁ ନେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଠୁ ନେଇକି ଭାରତ ସାରା ଏଠି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକାଳୀ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ଭଦ୍ରକାଳୀ। ଭଦ୍ରକାଳୀ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବୀ ନୁହେଁ, ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ। ତେଣୁ ଭଦ୍ରକାଳୀ ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ, ଯେମିତି ଆମର କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କି କାମାକ୍ଷା, ଆସାମରେ କାମାକ୍ଷା ପୀଠରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାମାକ୍ଷା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଦେହ ଥରିଯାଏ। କ'ଣ ନା କାମାକ୍ଷା ପୀଠରେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୀଠ ନା, ଏଠି ଦେହ ଥରିଯାଏନି, କାରଣ ଏଠି ବଳି ପ୍ରଥା ନାହିଁ, ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଳି ପ୍ରଥା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଦ ତଳେ ଶରଣ ନିଅନ୍ତି, ସେ ଶରଣବତ୍ସଳା ଦେବୀ, ସେ ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ, ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ, ଖୁସି ମନରେ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହନ୍ତି, ମୋତେ ଏତେ ଲୋକ ଆସୁଛି, ଏତେ ଦୁନିଆଟା ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆସିକି ଯେ ଥରେ ହୃଦୟ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମୋତେ ଡାକିଲା ମୁଁ ମା ବୋଲି, ତେଣୁ ଆଉ ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନେଇ, ମୁଁ ସବୁ କଥା ତାର ବୁଝିଦେବି। এটা আমি অঙ্গয়ে লিভেইছু, জানিছু মা ভদ্রকালী কিভাবে ভাবে ଆମକୁ প্রত্যেক মুহূর্তে আকাশ জল স্থল পাতাল পর্বত যোଉଠି ଯାହା କାମ ଅଛି ସବୁ କାମ ସେ କରୁଛି। আচ্ছা, ভদ্রক কাহিଁକି মা ଆସିକି এইଠି ହିଁ ବସିଲେ ନା ଆଗରୁ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଠିକ ଥିଲା। ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ଆଦି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମେଘାସନ ପର୍ବତ। ମେଘାସନ ପର୍ବତ, ମେଘାସନ ପର୍ବତରେ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ସେଠି ମାନେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଜଣକ ଋଷି ନା ଜଣକ ଋଷିଙ୍କ ନାମରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ସେ ଅନେକ ଦିନ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦେବୀ ଥରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ତାକୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଯେମିତି ଶୁଣରେ ଶବର ତୋର ବନ ଫୁଲ ପଳେ, ମନ ବଢ଼ୁ ନାହିଁ ଆଜି ଯିବି ନୀଳାଚଳେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଲେ କେଉଁଠି? ପୁରୀ ଧାମକୁ। ସେଇଭଳି ଆମର ଦେବୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ମନ ପଡ଼ିଲାଣି, ମୁଁ ଯିବି ବୈତରଣୀ କୂଳକୁ ସମୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଇଠି ଯିବି। ତେଣୁ ସେ ଖୁସିରେ ସେଠୁ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହଠାତ୍ କହିଲେ, ତାର ଦିନ ସକାଳେ କହିଲେ, ଦେଖ ବାବା, କାଲି ସକାଳୁ ମୋର ମାନେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ମୋର ସେଇ ଶବଟିକୁ ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରା ଚାଲିଛି ସେ ଧାରାରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଛାଡ଼ିଲେ ଇଏ ଶବ ଯେ ଭାଇ ବହି ବହି ଚାଲିଥିବ ତୁ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଥିବୁ। ଯେଉଁଠି ଅଟକିମି ତୁ ଜାଣିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ
ରହିଗଲି। ଆଉ କ'ଣ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଅନେଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ? ତେଣୁ ହଁ ଏ ପରା ଡରିଲେ, ତେଣୁ ଆଉ ପଛକୁ ବୁଲିବୁନୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲି ପରା। ତେଣୁ ତାହା ଦିନ ସକାଳେ ଦେଖିଲେ ମାଆଙ୍କ ସ୍ତନରୁ ମାନେ କ୍ଷୀର ସ୍ରାବ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ମାଆଙ୍କ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ସ୍ରାବ ହେଉଛି। ମାଆଙ୍କ ସେ କ୍ଷୀର ମାନେ ସେ ଇଏ ହେଉଛି ପିଲା ଲୋକଟି ତା ଶିଶୁରେ କହିଲେ ମା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟପାଣି ହେଲା, ତୋର ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ତୁ ଖାଲି ମୋର ଯେଉଁ ଧାର ଚାଲିଛି ଧାର ପଛେ ପଛେ ଯେଉଁ ଧାର ପାଣି କ୍ଷୀର ପାଣି ମିଶିଗଲା, ମିଶିକି ଆସିଲା ସିଏ ତାର ପଛେ ପଛେ ଆସିଲେ। ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ଅଟକିଗଲେ କେଉଁଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? କାଉପୁର ଦେବରକୁଣ୍ଡ। କାଉପୁର ଦେବରକୁଣ୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାନେ କାଉପୁରରେ ଗୋଟେ ଦେବରକୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଫଗୁଣ ମାସରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକାଦଶୀରେ ସେ ଦେବରକୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ତାଙ୍କର ମଥାର ମସ୍ତକ ପବିତ୍ର ଜଳକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୋକ ସବୁ ନାଶ ହେଇଯାଏ। କ'ଣ ସେ ନାଁଟା କହିଲେ? ନା ଦେବରକୁଣ୍ଡ କାବୁରକୁଣ୍ଡ ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେବରକୁଣ୍ଡ। ଯଦି ସେଦିନ ସକାଳ ହଉ ସଞ୍ଜବେଳେ ହଉ ଦ୍ୱିପହର ହଉ ଯାଇକି ସେ କୁଣ୍ଡ ଯେ ପାଣି ଆସୁଥିବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ସେ ଜଳକୁ ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସାରା ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଆସିକି ଦେବରକୁଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେବରକୁଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚି ସେଇଠାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଆଉ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ କିଏ ସୀତା ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଦେବରକୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା କାହାକୁ? ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ। କହିଲେ ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ରାମ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ତୀର ମାରିଲେ ସେଠୁ କୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଦେବୀ କୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲାନି ଯେ ସେ ଦେବୀ ସେଠି ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କଲା। ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଲା ଦେବରକୁଣ୍ଡ। ଦେବରକୁଣ୍ଡର ମହିମା ଅଛି। ସେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ କେହି ପଶିକି କିଛି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁସ୍ତକର ଅଛି ସେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେ ପଶିବ ଯେ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପବ୍ଲିକ ଦାୟୀ ହେବେନି। ଦେବକୁଣ୍ଡ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ମା ଆସିଲେ ସେଠି ଦେବରକୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଗୋଟେ ଅଛି ଭୀମଗଦା। ଭୀମଗଦା କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ବାଲ୍ୟର ଦ୍ୱୀପ ଅଛି 3ଟା ସେଠି। ସେଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ ଯେତେବେଳେ ଛଦ୍ମବେଶରେ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାତବାସ ଥିଲେ, ସେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ କୋଉ ବାଟେ? ସେ ଯୋଉ କାଉପୁରର ମାନେ ସେ ବାଟେ ଯାଉଥିଲେ। ସିଏ ତା କିଛି ଦୂର ପରେ ପାଇବେ ଭୀମଗଦା। ସେ ଭୀମଗଦାରେ ଆପଣ ସେ ରହିଛି ଆପଣ ସ୍ମୃତି, ମାନେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହିଛି। ତାପରେ ଦେବୀ ଚାଲିଲେ ଆସୁ ମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ କଚେରୀ ବଜାରରୁ କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଗଲେ, ବାଇପାସରୁ କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଗଲେ ସେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପୀଠ ଅଛି ନା ଏବେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପୀଠ, ମୁସଲମାନ ପୀଠ ହେଇଛି ସେଠି। ଦେବୀ ସେଠି ଦେବୀ ଆସିକି ସେଠି କାହିଁକି ରହିଲେ ତାର କାରଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଆସୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ପୀଠ ପାଖରେ ଅଟକିଗଲେ କିଏ ନା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପଛକୁ ଅନେଇବେନି, ଆଗକୁ ଚାଲିବେ। ଏଠି କ'ଣ କରିବେ? ଭଦ୍ରନାଥ ଏଠି ପଛ ଅନେଇବେନି, କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସାଧାରଣତଃ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମମାନଙ୍କର ବା ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେକୌଣସି ଧର୍ମପୀଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କୋଉମାନେ? ଅନ୍ୟ କାଷ୍ଟ ଆମେ କାହିଁକି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ରହିଗଲେ ଆମର ଏବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟାକୁ କାହିଁକି ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସେ ଇଏ ରହିଗଲେ କିଛି ଦିନ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 2 ଜଣ ଯୁବକ ଆସୁଥିଲେ କୌଣସି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ହଜାର ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିହେବନି ଆସୁଥିଲେ। ସାନ ଭାଇଟିକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ବଡ଼ ଭାଇ କଲା ଏ ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। ସେ ସେଇଠିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ କିଏ ଅଛି? ନା ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସବୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାଉଥିଲୁ ମାନେ ମୋ ସାନ ଭାଇଟିକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଠି ମୋ ସାନ ଭାଇଟିକୁ ରଖିଦେଇକି ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବି, ଆସିକି ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ନେବି। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ସେ କହିଲେ ଯଦି ଏତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏ ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଏତକ ସେଠି ତାକୁ ରଖିଦେଲେ। ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଭଦ୍ରନାଥ। କିଏ? ସେ ସାନ ଭାଇଟିର ନାଁ ଭଦ୍ରନାଥ। ସେ ତାର ସେଇଠି ରହିଥିଲା, ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ରହେ। ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁରବୀ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗୀ ଝିଅ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଏ ତାଙ୍କୁ ରହି ସାରିଲା ପରେ
ଦିନେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ମା ସେ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରନାଥକୁ କହିଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ତୁ ଯେତେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୋ ଖଣ୍ଡାଟା ନେଇକି ହାତରୁ ବୁଲି ଆସିବୁ ସେତିକି ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବ ତୋର, ସେତିକି ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବ ତୋର, ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାରୀ ହବୁ, ରାଜା ହବୁ। ଏଇଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ମାନେ ଆଉ ତା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କଲା ନା ମାଆଙ୍କ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଖଣ୍ଡାଟି ନେଇନେଲା, ନେଇକି ତାର ଚାଲିଲା, ଚାଲତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭୂଇଁଆ ମହଲାରେ। ସେଟା ହେଉଛି ଗର୍ଜପୁର ପାଖରେ ଭୂଇଁଆ ମହଲା। ସେଠି ଭୂଇଁଆ ମହଲା ଗର୍ଜପୁର ପାଖରେ ମାନେ କାହିଁକି କିଛି ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ସେଠି, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ମୁସଲିମ କାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଖଣ୍ଡାଟେ ତାର ଖଣ୍ଡା ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା, ତା ହାତରୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେବୀ ଆଉ ତାକୁ କହିଲେ ଦେଖ ଆଉ ମୋର ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ନାହିଁ, ଏଇଠି ତୁ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼, ଏଇଠି ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବୁ, ଏଇଠି ଦେଖିବୁ ତୋର କେମିତି ଆଗକୁ ଚାଲିବୁ, ବୁଝିଲା ନା ଚାଲିବୁ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି ମାନେ କୁଡ଼ିଆ କରି ରହିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ସେଠି କୁଡ଼ିଆ କରି ରହିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, କଳା ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ସମୟରେ 1500 କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମା 1568ରେ ଇଏ ମରିଗଲେ ହଁ କଳାପାଳ 1581 ମଲା 1584 ମସିହାରେ କଳାପାହାଡ଼ ଇଏ କଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଦିଗ୍ବିଜୟ କଲା। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ମାନେ ଲାଞ୍ଛିତ କରାହେଇଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ କଳାପାହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବୁଲୁଥିଲା ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ପଣ୍ଡାମାନେ କ'ଣ କଲେ ସେଠି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେଇଠି ଇଏ କ'ଣ କଲା ତାହେଲେ ସେ ଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛ ନା, ଦେବୀଙ୍କ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି ସେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆପଣ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଳନ୍ଦୀର ଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ହଁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକାଳୀ ଗାଁ, ଏଇ ଗାଁର ପଛପଟେ ଦେଖେ ଯେମିତି ନଦୀ ନଥାନ୍ତି, ନଦୀ ପାଖରେ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। କାହାକୁ? ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଆଉ ତ ମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ରହିଥିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ପୁଷ୍ଟି ଆତଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆତଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାକୃତ ହେଲା କି ମୁଁ ଏ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତୁ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାଠ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିକି ପୂଜା କର। ସେ ଆତଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି ସେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ପାଇଲେ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ପାଣି ପାଇକି ଆଣିକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କହନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଭିତରେ ରଖିକି ପୂଜା କଲେ। ତାପରେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଜମିଦାର ଥିଲେ ଅନ୍ୟ କେହି ଥିଲେ ରହିଲେନି, ଜାଣିଲେନି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କର ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ସେ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡକେଇଲେ, କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଯାଜପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡକେଇଲେ। ଡାକି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷିତ ବଂଶର, ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ ବଂଶ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଂଶ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଗେଇକି 2-4 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ଏବଂ ଜମିଦାରକୁ ଯାଇକି କହିଲେ। ତାପରେ ଦେବୀ ଏଠି ରହିଲେ, ପୂଜା ପାଇଲେ। ଦେବୀଙ୍କର ମହିମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଲା। ଏଠି ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଥରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେ ପୂଜକ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ବେନ୍ତାଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ବେନ୍ତାଳ, ସେ ବେଳେବେଳେ କାନର ଫୁଲ, ଗୋଡ଼ର ପାଉଁଜର, ମୁଣ୍ଡର ମଣି ଏସବୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଆନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଦେବୀ ଯାହା ଦାସ କରନ୍ତି ବୋଧେ, ସେ ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ସବୁ ଆଣିକି ପୁଣି ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରତ୍ନାକର ବଟୁ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମା ସେଠୁ ପୂଜା ପାଇଗଲେ, ଘୋଡ଼ଣୀ କରିକି ଅବସ୍ଥିତ। କିଛି ଲୋକ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଚାନ୍ଦା କରିକି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟା କଲେ। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କିଏ, ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଉଦୟ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ବୋଲି, ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ବି କହେ, ଉଦୟ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଥିଲେ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇଠି 52 ଫୁଟର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ ଚାନ୍ଦା କରିକି। ବହୁତ କଥା ଆମେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ଆହୁରି ବି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ସମୟରେ ତ ବହୁତ କିଛି ସାରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ତ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ଆମ ଭଦ୍ରକର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି। କେମିତି ମା ଆସିକି ଏଇଠି ଅବସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆଉ ସବୁ ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଗଲେ ଡର ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲେ କେବେ ଡର ଲାଗେନି। କାହିଁକି ନା ମା ସବୁବେଳେ ସ୍ନେହ ଆଦର କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ
भद्रकाली सब बेले से ही आपण थरे मन खोलिकी पवित्र मनरे तांको किछि भी मागिबे से आपण को देदेवे। आउ मंदिर परिसर में बहुत समय आम बसिकी सार सहित कथा हेले मत बहुत भल लगिला। आपण जेबे भी भद्रक आसुचंती निहाती भावे भद्रकाली मंदिर थरे बुलिकी जातु आपण मन को शांति मिलिबो आपण परिवार को मध्य माँ भलरे रखिबे। मु एबे रहिली। नमस्कार। जय जगन्नाथ।